जीवन जीना सिखाते हैं। थैंक यू सर, हमें सपने देखने और आकाश चूमने का साहस देने के लिए। हमारे वाला सर सड़क जैसे है, वह खुद चाहे है वहीं पर रहते हैं, पर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। सर हमें सामाजिक कार्य करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। सर की समय की पाबंदी हमें अनुशासन में रहना सिखाती है। जिनकी वाणी से मनुष्य के अंदर इतना अपराजयी आत्मबल, समय की पाबंदी, कड़ी मेहनत, अपनी कर्मठता, शौर्य, सामाजिक कार्यों के प्रति महान प्रतिबद्धता और कभी न समाप्त होने वाला साहस प्राप्त हो, उसकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। इसलिए इन्हें एक आदर्श शिक्षक कहा जा सकता है। वाला सर हमें सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। वाला सर की पढ़ाने की शैली के कारण ही हम बोर्ड की परीक्षा में अच्छा परिणाम लाते हैं। सर कहते हैं कि हमारी पढ़ने की चाह अर्जुन जैसी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा सामाजिक विज्ञान और गुजराती विषय को बहुत ही सरल और सुगम बना दिया है। उनकी पढ़ाने की रोचक पद्धति के कारण पिछले 3 वर्षों से उनके विद्यालय में बोर्ड का परिणाम 95 से 100% आया है। बच्चों को जब टेक्नोलॉजी का साथ मिल जाता है तो बहुत अच्छी तरह से वो लोग पढ़ लेते हैं, और जब प्रकृति के आसपास का वातावरण को वो महसूस कर सके इसलिए, और प्रकृति को जाने पहचाने इसलिए प्रकृति की गोद में जाकर भी कई बार मैं पढ़ाता हूँ। भारतीय संस्कृति के इतिहास को जाने, भारतीय संस्कृति के इतिहास को महसूस कर सके इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। और इसीलिए मेरी स्कूल में मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट सालों से 100% रहा है। उन्होंने अपने YouTube चैनल उमेश वाड़ा पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक की 5 पाठ्य पुस्तकों के सभी पाठ डिजिटल बना दिए हैं, जिसका लाभ आज पूरे गुजरात के विद्यार्थियों को मिल रहा है। वे सामाजिक विज्ञान विषय के लिए SCERT और NCERT समीक्षा रिव्यूअर पैनल के सदस्य भी हैं। वे गांव के बच्चों के लिए शिविरों का आयोजन भी करते हैं। साथ ही साथ फुटपाथों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए भी समय निकालते हैं। उनके साथ खेलते हैं, उन्हें जीवन के पाठ सिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी नियमितता की है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पिछले 7 सालों में अपने विद्यालय से एक भी दिन का अवकाश यानी छुट्टी नहीं ली है। मैं भी एक छोटी सी खोली में रहने वाला आज आपके सामने हूँ, और इसलिए मुझे पता है कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा हो या झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे, उन सभी को शिक्षा मिलनी जरूरी है। और इसीलिए उनको जीवन का ज्ञान देने के लिए मैं अपना समय प्रदान करता हूँ। सबको शिक्षा मिले, अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए और सामाजिक सेवा के लिए श्री उमेश भरत भाई वाड़ा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। श्री उमेश भरत भाई वाला, गुजरात। આ લાઇટ્સ ઓડિયન્સની મને ઓન કરી દેશો। આપ સૌ ને મારા નતમસ્તક વંદન છે। સૌથી પહેલી વાત કે મારે કેટલીક એવી વાતો તમારી સાથે આજે શેર કરવી છે। પેરેન્ટ્સ મોટી સંખ્યામાં બેઠા છે અને એટલી જ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ પણ છે। કેજીના બાળકો તમારા ખોળામાં કે તમારી પાસે બેઠા છે, એની મૂવમેન્ટ કદાચ તમે ન રોકી શકો, પણ પ્લીઝ એને ચૂપ તો ચોક્કસ રાખી શકો। થોડીક વાર જ્યાં સુધી હું તમારી સાથે વાત કરું છું ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ ધ્યાન તમારું મારી સાથે જોડાયેલું હોય એ ખૂબ જરૂરી છે। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, बहुत सरस कोई कविए कह્યું છે અને મારી મોસ્ટ ફેવરિટ આ પંક્તિ છે। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। અહીંયા મારી ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ તમે જોઈ, નેશનલ એવોર્ડ ભારતના રાષ્ટ્રપતિજીના હસ્તે જ્યારે હું લેવા જતો હતો સ્ટેજ ઉપર,
ત્યારે જે મને આનંદ અને જે ખુશી હતી એના કરતા પણ વધારે આનંદ અને વધારે ખુશી મને આજે છે. એટલા માટે કે આજે મારો પરિવાર મારી આંખની સામે બેઠો છે. શિક્ષણની સાથે જોડાયેલી તમામ સંસ્થાઓમાં હું જોડાઈ શકું, પણ એનાથી પણ વિશેષ રવિ સરના સંપર્કમાં તો હું ઘણા વર્ષોથી જ એમની સાથે એમની શાળામાં કંઈ પણ નાની મોટી ઇવેન્ટ રિગાર્ડિંગ હોય, એજ્યુકેશન રિગાર્ડિંગ હોય, ત્યારે હંમેશા રવિ સર અને હું ચર્ચા કરતા આવ્યા છીએ. પરંતુ તમને મળવાનો મોકો આજે હું બિલકુલ ચૂકવા નહોતો માંગતો, અને એટલે જ ઘણી બધી વ્યસ્તતાની વચ્ચે પણ હું તમારી સાથે એટલા માટે કે આ ક્ષણ મારી ગમતી પળોમાંની કેટલીક પળ છે. પેરેન્ટ્સ બેઠા છે એટલે ચોક્કસ એ વાતથી હું વાકેફ કરીશ કે એક બાળકના શિક્ષણમાં, બાળકના ઉછેરમાં મા બાપનો હિસ્સો, મા બાપની જવાબદારી આજના શિક્ષણની અંદર બહુ મોટી છે. કદાચ તમે કે હું જ્યારે અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે આપણા મા બાપે જે પ્રકારની જવાબદારી નિભાવી છે એના કરતા પણ વિશેષ જવાબદારી આજે આપણી સૌની છે. શું કામ? કારણ શું? કારણ એ કે આજે હું તમારી સામે ઊભો છું. અહીંયા હું કેટલાક ઝૂંપડપટ્ટીના બાળકોને મારા વધારાના સમયની અંદર એ બાળકોને શિક્ષણ આપું છું. એ જ ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેનારો એક ઉમેશ આજે તમારી સામે ઊભો છે. અને એની પાછળનું રીઝન, મારા પપ્પા પણ મજૂરી કામ કરતા, પણ એમનો એક જ ધ્યેય હતો કે બસ મારા બાળકોને હું સારામાં સારું શિક્ષણ કેમ આપી શકું. મેં ભણ્યો ત્યાં સુધી મેં પણ નોકરી કરી છે, પણ એમનો એક જ ઉદ્દેશ, અહીંયા દરેક પેરેન્ટ્સ બેઠા છે, એમનો પણ આ જ એક પર્પસ છે કે બાળકને સારું એજ્યુકેશન કેવી રીતે આપી શકાય, સારું શિક્ષણ કેવી રીતે આપી શકાય. અને એના જ અનુસંધાને તમે તમારી પાસે એક સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે એને હું કઈ શાળામાં અભ્યાસ કરાવું. મને કહેતા આનંદ અને ગર્વ બંને એટલા માટે આજે થાય છે કે રાજકોટ તો એજ્યુકેશનનું હબ છે, પણ આ પેરેન્ટ્સ જેટલા પણ અહીંયા બેઠા છો એમને હું ખાતરી સાથે કહી શકું છું કે તમે તમારા બાળકની માટે એક યોગ્ય સ્કૂલની પસંદ કરવામાં સફળ બન્યા છો. અને એ બહુ જરૂરી છે આજના પેરેન્ટ્સ માટે, કારણ કે આજે પેરેન્ટ્સ, તમે જે વિસ્તારમાં રહ્યો છો એ વિસ્તારથી હું વાકેફ છું. મિડલ ટુ લોઅર કેટેગરીના વાલીઓ જ્યાં રહે છે, જેઓ મજૂરી કરી, સામાન્ય નોકરી કરીને બાળકોને ઉછેર કરે છે, અને આજે રાજકોટની એવી પણ શાળાઓ છે કે જ્યાં વર્ષની એલકેજી કે એચકેજીની 1.5 લાખ રૂપિયા ફીસ હોય. આવી શાળાઓના સંપર્કમાં પણ હું છું. પરંતુ ત્યાં માત્ર ઇન્ફોર્મેશનનું ટ્રાન્સલેશન થાય છે. કારણ કે આજે તમને ન ખબર હોય તો કહી દઉં કે શિક્ષણની સાથે જોડાયેલો જે સૌથી મહત્વનો શબ્દ છે એ છે કેળવણી. અને કેળવણી હું તમે ભણતા હતા ત્યારે જ શિક્ષણ એટલે કે શાળાઓમાં શિક્ષકો આપતા, આજે કેળવણી શબ્દ ડિલીટ થઈ ગયો છે. આ ડિલીટ થઈ ગયેલા શબ્દને ફરી પાછો રવિ સર અને કાશ્મીરા મેમ ફરી એમની જ શાળા ચાણક્યમાં લઈ આવવા માટે સફળ બન્યા છે. એ હું ખાતરી સાથે એટલા માટે કહી શકું કે જ્યારે 2007માં રવિ સર 1, 2, 3, 4, 5 નહીં પણ 7 જેટલી સંસ્થાઓની અંદર એ વિદ્યાર્થીઓને જુદી જુદી જગ્યાએ ભણાવવા માટે જતા હતા. આ વાત કરું છું 15 વર્ષ પહેલા, 2007ની. સવારે 6:30 રવિ સર ભણાવવાનું શરૂ કરે તો રાતના 10, 10:30 સુધી આ રવિ સરે કેટલાય વર્ષો સુધી ભણાવ્યું. આટલા વર્ષોનો અનુભવનો નિચોડ એમની પાસે હતો. અને એના જ અનુસંધાને એમને 2012માં જ્ઞાનજ્યોત ક્લાસીસની શરૂઆત કરી, જેનાથી તમે સૌ વાકેફ હશો. અને એ સમયે 2012માં 10 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું, ત્યારે એવી રીતે ક્લાસીસ એમને શરૂ કર્યા જે રીતે તમારું બાળક સ્કૂલે જતો હોય અને સ્કૂલની જે રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય એના કરતા પણ મોટી જવાબદારીથી એમને જ્ઞાનજ્યોત શાળા ક્લાસીસની શરૂઆત કરી. જ્ઞાનજ્યોત ક્લાસીસ
ધીરે 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 એની અંદર પેરેન્ટ્સને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે કે તમારું બાળક એબસન્ટ છે, પેરેન્ટિંગ કરવામાં આવે, પેરેન્ટ્સ મીટિંગ કરવામાં આવે, વિદ્યાર્થીઓનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે, રોજબરોજની હાજરી પૂરવામાં આવે. આ એક સ્કૂલ ટાઈપ ક્લાસીસ એમને શરૂ કર્યા. કદાચ રાજકોટની અંદર આ પ્રકારના ક્લાસીસ શરૂ કરવામાં એમની પહેલી હશે. પછી પેરેન્ટ્સની અપેક્ષાઓ સર પાસે વધતી એટલા માટે ગઈ કારણ કે એ પેરેન્ટ્સ એટલી ફીસ હાયર કરી શકે એમ નહોતા. એટલે એમની અનેક રિક્વેસ્ટ, ખૂબ બધી વિનંતીઓ. મને ખ્યાલ છે એ વખતે પણ રવિ સરે ઘણા બધા કન્ફ્યુઝ એમના મનમાં ચાલતા હતા. સ્કૂલ કરવી છે પણ મારી પાસે એવું ઇકોનોમિકલ બેકગ્રાઉન્ડ નથી, સ્કૂલ કરવી છે પણ મારી પાસે એવી સ્પેસ નથી, સ્કૂલ કરવી છે આ પ્રશ્ન છે, સ્કૂલ કરવી છે આ પ્રશ્ન છે. સ્કૂલ કરવી છે વિચાર નાખ્યો કોણે? રવિ સરના માઇન્ડમાં પેરેન્ટ્સે. કારણ કે પેરેન્ટ્સની પણ એક ખ્વાહિશ, એમની ઈચ્છા, અપેક્ષા રવિસર સાથે જોડાયેલી. અને એના જ અનુસંધાને એમણે 2014માં આ ચાણક્ય સ્કૂલની શરૂઆત કરી. નાનકડી જગ્યા, નાનકડા એરિયાની અંદર એમણે સ્કૂલ શરૂ કરી અને કલ્પના પણ નહોતી કરી એમની જે સ્ટ્રેન્થ, એમની કેપેસિટી હતી બિલ્ડિંગની, એની કરતા ડબલ સ્ટ્રેન્થના વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન લેવા માટે એ વખતે તૈયાર થયા. કેટલાય વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ન આપી શક્યા કારણ કે એમની પાસે એ પ્રકારે ત્યારે વ્યવસ્થા નહોતી. અને એના જ અનુસંધાને આ વાત હું એટલા માટે કરું છું કે જે રીતે સફર અહીંયા સુધી પહોંચી છે એમાં આપ સૌનો વિશ્વાસ અને ભરોસો એની સાથે ભળ્યો છે. અને હું જે તમને કહું છું, શિક્ષણની સાથે જોડાયેલો બહુ મહત્વનો શબ્દ કેળવણી. એ શું કામ કેળવણી શબ્દ સાર્થક થયો? કારણ કે જ્યારે 2014માં ચાણક્ય સ્કૂલની શરૂઆત કરી, મને ગર્વ થાય છે કે ગુજરાતની અંદર 99.99 PR લાવનાર વિદ્યાર્થીઓ કદાચ હશે, પણ એમાંનો ચાણક્ય સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી પણ હોય એનો ગર્વ અમને થાય. ચાણક્ય સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી હોય, જ્ઞાનજ્યોતનો વિદ્યાર્થી હોય, ગણિતમાં 100 માંથી 100 લાવનાર એના ઇતિહાસ છે અને એના જ વિદ્યાર્થી છે. ગણિતમાં 100 માંથી 100 લાવનાર વિદ્યાર્થી હોય, એ જ્ઞાનજ્યોતનો હોય, ચાણક્યનો હોય. ઇકોનોમિક્સ, કોમર્સનો, એકાઉન્ટ, આ વિષયોની અંદર આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ 100 માંથી 100 માર્ક્સ લઈ આવ્યા છે. મતલબ શિક્ષણ તો અવ્વલ આપવાનું જ છે. અને રવિ સર મને હંમેશા એ વાતથી વાકેફ કરતા આવ્યા છે કે મારી શાળાનો વિદ્યાર્થી ડોક્ટર બને, મારી શાળાનો વિદ્યાર્થી એન્જિનિયર બને, મારી શાળાનો વિદ્યાર્થી ક્લાસ 1 ઓફિસર બને. એ બધાથી મને જેટલો આનંદ થાય એનાથી વિશેષ આનંદ એ થાય કે મારી શાળાનો વિદ્યાર્થી માણસ બને. અને માણસ બનાવવાની વાતને જ વાસ્તવિક રીતે કેળવણી સાથે જોડવામાં એ સફળ બન્યા છે. કેટલી મૂલ્ય શિક્ષણ આપવામાં એમને પ્રયત્ન કર્યા છે. 2014માં ધીરે 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 ચાણક્ય સ્કૂલના નાના મોટા કન્સ્ટ્રક્શન શરૂ થયા, વિદ્યાર્થીઓની સ્ટ્રેન્થ વધતી ગઈ અને ફરી પાછો એ જ પ્રશ્ન આવીને ઉભો રહ્યો, વાલીઓની અપેક્ષા. અને એ અપેક્ષા પૂરી કરવા માટે 4-5 વર્ષ પછી એમણે સંસ્કૃતિ સ્કૂલની શરૂઆત કરી. ત્યાં પણ આ જ પ્રકારે, આ જ સિસ્ટમ. કારણ કે એમની પાસે રવિ સર એમ પણ કહે છે કે મારે ત્યાં નવો શિક્ષક ચોક્કસ ચાલે, પણ નબળો શિક્ષક ક્યારેય ન ચાલે. અને એટલે જ 15 થી શરૂ કરીને 40 વર્ષના અનુભવી શિક્ષકો પણ રવિ સરની શાળામાં શિક્ષણ કાર્ય કરાવે છે. અને પોતાની શાળા સમજીને, કારણ કે એમને કેળવણી શબ્દને પકડી રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એક મિડલ ટુ લોઅર કેટેગરીના વિસ્તારની અંદર વાલીઓ જ્યારે સામાન્ય ફીસ પોસાય, એમને કદાચ એટલી હાઈ, હા, કમ્પેરિઝન ચોક્કસ થાય. કારણ કે પેરેન્ટ્સ આજે સમાજની અંદર ગાડરિયો પ્રવાહ ચાલે છે. ગાડરિયો પ્રવાહ તમને સમજી શકો છો ને, કે ઘેટાઓ લાઈનમાં જતા હોય ને, વચ્ચે તમે લાકડી રાખજો, પહેલું ઘેટું ટપીને જશે, બીજું ટપીને જશે, ત્રીજું ટપીને જશે, લાકડી લઈ લ્યો, ચોથું ટપીને જશે, પાંચમું ટપીને જશે. એને એ નથી ખબર કે લાકડી લઈ લીધી, હવે આપણે સીધું ચાલવાનું હોય. બસ ગાડરિયા પ્રવાહની આ માનસિકતા આજે પેરેન્ટ્સમાં પણ છે. અદ્યતન સગવડતાઓ અને કેટલીક ફેસિલિટી આપી દેવાથી શાળા નથી બની જતી. શાળા બનાવવા માટે અંદર આત્મા જરૂરી છે, ભાવાવરણ જરૂરી છે. અને ભાવાવરણ ત્યારે જ સાર્થક થાય જ્યારે બાળકની સાથે કેળવણી જોડાય.
માણસ ભૂની મહેક નથી, પણ અફવાઓ છે. કારણ કે માણસની વચ્ચે માણસ ખોવાયો છે. આ ખોવાઈ ગયેલા માણસને શોધવાની જવાબદારી એક સાચી શૈક્ષણિક સંસ્થાની છે. અને એટલે જ આજે તમને જો બહુ કોવિડના ટાઈમમાં તમને એ બધા એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયા છે કે સમાજમાં ઘણા બધા સારા ડોક્ટર્સ છે, પણ એ ડોક્ટરની અંદર રહેલો માણસ તમને નહીં દેખાય. બહુ સારા એન્જિનિયર્સ છે, પણ એ એન્જિનિયરની અંદર રહેલો માણસ તમને નહીં દેખાય. આજે આ બધું એટલા માટે થયું છે કારણ કે પર્સન્ટેજની હોડમાં શિક્ષણ માત્ર ને માત્ર ઇન્ફોર્મેટિવ બન્યું છે. આ ઇન્ફોર્મેટિવ શિક્ષણમાંથી બહાર નીકળી અને વાસ્તવિક કેળવણીની દિશામાં આપણે આગળ વધી શકીએ તો આવનારા સમાજની અંદર આપણે સારા ડોક્ટર, એન્જિનિયર, ક્લાસ 1 to ઓફિસર્સ તો આપશું જ, પણ માણસ જરૂર આપી શકીશું. અને એ જ આજે સમાજની મોટામાં મોટી જવાબદારી છે. અને પેરેન્ટ્સ તરીકે ત્યારે તમે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ઊભા છો. તમે વિરુદ્ધ દિશામાં કોઈક વખત દરવાજો ખોલો, દરવાજાને ધક્કો મારી અને ખોલી શકાય. હવે એને ખેંચો તો ખોલી જ ન શકાય, અને છતાંય તમે તાકાતથી ખેંચો, કદાચ બહુ તાકાતથી ખેંચો, નહીં ખુલે. કેટલાક પેરેન્ટ્સ બહુ જોરવાળા હોય તો તાકાતથી ખેંચી પણ નાખે, પણ તાકાતથી ખેંચેલો દરવાજો સરખો રહેતો નથી, મિજાગરા તૂટી જાય છે. બસ કેટલીક વખત પેરેન્ટ્સની અપેક્ષા બાળકોની સાથે આવી જ રીતે જોડાયેલી છે કે મારું બાળક, પાડોશીનું બાળક, એ બંને બાળકોની કમ્પેરિઝન એના જ મમ્મી પપ્પા કરે છે. અને ખાસ અત્યારે સુપર મોમ આવી નવી ડેફિનેશન આવી ગઈ છે. મમ્મીને બહુ ચિંતા છે, ઝડપથી એનું બાળક એબીસીડી ફટફટ કરતું બોલતું જાય, ઝડપથી એની ડોટર, એની દીકરો કે દીકરી છે એને ફટફટ કરતી રાઇમ્સ આવડી જાય, એને બધી જ કવિતાઓ મોઢે થઈ જાય, એને બધું જ સરસ મજાનું ડિસિપ્લિન, એ એકદમ સંસ્કારી. આ બધી જ તમારી અપેક્ષાઓ છે, પણ એ અપેક્ષાઓની માત્ર ને માત્ર જવાબદારી એક માત્ર સ્કૂલની નથી. કારણ કે તમારું બાળક 24 કલાકમાંથી માનો કે 6 કલાક સ્કૂલે જાય છે તો બાકીની 18 કલાક તમારું બાળક તમારી પાસે છે. અને તમારી પાસે એ 18 કલાક રહેલું બાળકને જો તમે માત્ર 18 મિનિટ વાસ્તવિક રીતે આપી શકવા માટે સક્ષમ હો તો તમારે બીજું કશું જ નવું કરવાની જરૂર નથી. આજે 18 મિનિટ તમારે બાળકને કેવી આપવાની છે કે જેમાં તમે માત્ર તમારા બાળકની સાથે હોય. સ્ક્રીન ટાઈમ વધી ગયો છે, તમને બધાને ખબર છે કે સતત આપણે મોબાઈલમાં વ્યસ્ત છીએ, સતત આપણું ધ્યાન મોબાઈલમાં ભટકતું રહે છે. અને મોબાઈલની અંદર એટલો બધો ટાઈમ આપણે આપીએ છીએ કે વાસ્તવિક રીતે બાળકને આપવાનો સમય આપણે કેટલોક એ મોબાઈલની સ્ક્રીનને આપી દઈએ છીએ. અને એના જ કારણે આજનું બાળક ધીરે ધીરે એ ટીન એજમાં આવે છે, યુવાન થાય છે, 12, 13, 14 વર્ષનો થાય છે, એટલે એ સ્લીપ થાય છે. પડી જાય ને સ્લીપ નહીં, એનો ટ્રેક બદલાય છે, એના મિત્રો બદલાય છે, એ જુદા જુદા રવાડે ચડી જાય છે, અને પછી તમારો અફસોસ શરૂ થાય છે. આ ન થાય એના માટે પણ તમારે સજાગ થવું જરૂરી છે. ચોક્કસ એ જ્ઞાનજ્યોત ચાણક્ય સ્કૂલ, સંસ્કૃતિ સ્કૂલ, રવિ સર, કાશ્મીરા મેમ, આના આખી જે ટીમ છે ટીચર્સની, એ જબરજસ્ત કામ કરી રહી છે બાળકની કેળવણીમાં, બાળકના સંસ્કારમાં. બાળક આ પ્રકારની સ્લીપ ન થઈ જાય, આ કન્ડિશનમાં, આ ઉંમરની અંદર બાળક ફિસલી ન જાય, એ માટેના સતત તેમના પ્રયત્નો છે. અને એ જ પ્રયત્નોના અનુસંધાને આજે એક સારું પરિણામ અને સારું વાતાવરણ તેઓ આપી શક્યા છે. પેરેન્ટ્સ ને તો હું કહું છું, પણ અહીંયા મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ છે એને તો હું ખાસ કહીશ, કારણ કે તમે ચાણક્યના વિદ્યાર્થી છો, સંસ્કૃતિના વિદ્યાર્થી છો, ત્યારે ચોક્કસ તમે માનતા હોવા જોઈએ કે કુછ કરને સે કુછ નહીં મિલતા. બસ તમે અંદરથી તમારો આત્મવિશ્વાસ એટલો બુલંદ હોવો જોઈએ, એટલો જબરદસ્ત હોવો જોઈએ. નબળું તો બિલકુલ વિચારવાનું જ નથી થતું. कुछ करना है तो डट कर चलो, कुछ करना है तो डट कर चलो, और थोड़ा दुनिया से हट कर चलो. लीक पर तो सभी चलते हैं, लीक पर तो सभी चलते हैं, अगर चलना है तो इतिहास को बदल कर चलो. કોઈ કે બનાવેલો રસ્તો હોય એના ઉપર તો બધા ચાલી શકે, કારણ કે તમે ચાણક્યના વિદ્યાર્થી છો,
સંસ્કૃતિના વિદ્યાર્થી છો, એટલે ઇતિહાસે બનાવેલો રસ્તો નહીં, તમે ખુદ તમારો રસ્તો બનાવેલો હોવો જોઈએ. તમે કોઈને ફોલો ન કરતા હોવા જોઈએ, તમારા ફોલોઅર્સ લોકો હોવા જોઈએ. બસ આવો દ્રઢ મનોબળ, વિશ્વાસ અને હા, અર્જુન સા નિશાના રખ મન में. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા માટે છે આ પંક્તિ કે અર્જુન સા નિશાના રખ મન में, ના કોઈ નિકમ્મા બહાના રખ. કોઈ બહાનું ન હોવું જોઈએ. ભણવા માટે મારે એક પણ બહાનું ન જોઈએ. તમારા મમ્મી પપ્પાએ તમને કોવિડ ટાઈમમાં કદાચ મોબાઈલ આપ્યો છે તો એમની મજબૂરી હતી માટે તમને આપ્યો છે. અને ચાણક્ય સ્કૂલ એ કોવિડ ટાઈમે તમારા સુધી પહોંચવા માટે તમને જ્યારે મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટર કે લેપટોપ કે ઇન્ટરનેટની સુવિધા તમારા પેરેન્ટ્સે કરી છે, તો હું આજે રિક્વેસ્ટ કરું છું દરેક વિદ્યાર્થીઓને કે કદાચ જો તમે તમારા મોબાઈલ, મમ્મીનો મોબાઈલ કે પપ્પાનો મોબાઈલ યુઝ કરતા હો તો હવે એ મોબાઈલમાંથી તમારે ચોક્કસ બહાર નીકળવાનું છે. કારણ કે અર્જુન સા નિશાના રખ મન में, ના કોઈ નિકમ્મા બહાના રખ. એક પણ બહાનું તમારી પાસે ન હોવું જોઈએ. અર્જુનની નિશાની એટલા માટે કે હવે તમારું લક્ષ્ય માત્ર ને માત્ર અભ્યાસ છે, શિક્ષણ છે. કદાચ કોઈ 8, 9, 10, 11, 12 ના વિદ્યાર્થી બેઠા છે તો એના માટે તો ફોકસ એની એક્ઝામ છે જ. અને એ તમને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ કે મારા પેરેન્ટ્સ જે રીતે મને મજૂરી કરીને, મારા પેરેન્ટ્સ જે રીતે સામાન્ય નોકરી કરીને આટલી સારી શાળાની અંદર મને ભણાવે છે, તો મારી જવાબદારી છે. અહીંયા હું તમારી સામે બોલી રહ્યો છું, અહીંયા મને એવોર્ડ મળ્યો ત્યારે મેં મારો એવોર્ડનો સંપૂર્ણ શ્રેય મારા પેરેન્ટ્સને આપ્યો છે. અને પેરેન્ટ્સની છાતી ગદગદ ફૂલે એ રીતે તમારી પણ જવાબદારી છે કે આવનારા સમયની અંદર આટલી જ મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ તમારા માટે તાળીઓ પાડતા હોય. અહીંયા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા, એ વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન થયું, પણ એનાથી વિશેષ સન્માન તમે ત્યાં બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ જરૂર છે. કારણ કે જરૂર નથી તમારો આ વખતે ન આવ્યો તો આવનારા સમયે તમારો સમય રાહ જોવે છે. જ્યારે ગુરુ દ્રોણે પરીક્ષાનું આયોજન કર્યું ને, ત્યારે પરીક્ષાના આયોજનની અંદર પેપર પહેલેથી કહી દીધું હતું કે હું તમારી આવતીકાલે પરીક્ષા લેવાનો છું અને પરીક્ષામાં એક પક્ષીની આંખને વીંધવાનું હશે. કૌરવો અને પાંડવો બધા રેડી હતા, પરીક્ષા તૈયાર. ગુરુ દ્રોણે કહ્યું જો સામે પેપર છે એટલે કંઈક પક્ષી છે, એ પક્ષીની આંખને વીંધવાની છે. અને ત્યારે તો ગુરુ ધનુષ્ય બાણ વિદ્યા આપ્યું હતું એમને શિક્ષણ, એટલે એની જ એક્ઝામ લેવાની હતી. બધાનો ટર્ન આવ્યો. ભીમને પૂછ્યું શું દેખાય છે? અરે ગુરુજી મને પક્ષી દેખાય છે. ઓકે. દુર્યોધનને પૂછ્યું શું દેખાય? ગુરુજી મને પક્ષી, પક્ષીની ચાંચ, એની આંખ, એના પગ, આજુબાજુમાં પેલી ડાળીઓ, પાંદડા બધું દેખાય છે. બધાનો ટર્ન આવ્યો, અર્જુનનો ટર્ન આવ્યો. અને અર્જુને જ્યારે ગુરુ દ્રોણે પૂછ્યું કે શું દેખાય છે અર્જુન, ત્યારે અર્જુન એમ કહે છે કે ગુરુજી મને પક્ષીની આંખ દેખાય છે. બસ આંખને જ વિંધવાની છે તો આંખ જ દેખાવી જોઈએ. આ બુલંદ હોંસલો, આ પ્રકારનો જજ્બો ચાણક્ય સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓમાં તો હોય જ. અને અત્યારે મેં તમારી સાથે 2007ની સફર શરૂ કરી રવિ સરે, અને મેં તમને 2014 અને સંસ્કૃતિ સ્કૂલ સુધી પહોંચાડ્યા છે. પણ હવે જે હું કહેવા જઈ રહ્યો છું એ કદાચ તમારા કાન પહેલી વાર સાંભળવા જઈ રહ્યા છે. સતત પેરેન્ટ્સની અપેક્ષાઓ વધી, કારણ કે આટલી નોમિનલ ફીઝની અંદર, આટલી ઓછી ફીઝની અંદર આટલું બેસ્ટ એજ્યુકેશનની સાથે સાથે કેળવણી આપવી, આવી કદાચ રાજકોટમાં તમે ગોતવા જતાય આ પ્રકારની શાળા, આ પ્રકારનું વાતાવરણ, આ પ્રકારનું મંચ, આ બધું મુશ્કેલ છે ઓછી ફીઝની અંદર. કેટલીક સામાન્ય જે ફેસિલિટીઝ તમારી પણ એક્સપેક્ટેશન હોય કે આટલી બેઝિક ફેસિલિટીઝ બાળકને મળે, એના માટે સર તમે ફીસ કદાચ વધારે લઈ લ્યો. અને આ બધી જ પેરેન્ટ્સની અપેક્ષાઓ, કારણ કે સતત પેરેન્ટ્સ અને વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્રમાં રાખીને રવિ સરે વિચાર્યું છે. અને તમને ખ્યાલ ન હોય તો કહી દઉં કે રાજકોટમાં અનેક શાળાના સંચાલકો હશે, પણ એક વખત એ સંચાલકોનું એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ તમે તપાસ કરજો. આ તમારી શાળા, જે શાળામાં તમારા બાળકો ભણે છે ને, એ બાળકોના સર એટલે કે રવિ સરનું એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ તમને ન ખબર હોય તો કહી દઉં, એ માસ્ટર ઓફ એજ્યુકેશન બીએડ કર્યું છે ઇંગ્લિશ વિષયની સાથે. MA બીએડ રવિ સર વિથ ઇંગ્લિશ. અને હા, MA બીએડ અટકી નથી જતું, MBA પણ કર્યું છે, HR ની અંદર એજ્યુકેશન મેળવ્યું છે. અને આ બધું જ ઇમ્પ્લિમેન્ટની સાથે કરે છે એમની શાળામાં. અને એની સાથે રહેલો, જોડાયેલો એમનો પોતાનો ખુદનો અનુભવ.
અને એમના અર્ધાંગિની કદાચ બહારનું એજ્યુકેશનની આ બધી જ બાબતો ઉપર ફોકસ કરતા હોય રવિ સર, પણ બધી જગ્યાએ ન પહોંચી શકે. એમના જ અર્ધાંગિની કાશ્મીરા મેમ, સેમ એજ્યુકેશન એમની પાસે પણ છે. ઇંગ્લિશ વિષયની અંદર માસ્ટર કર્યું છે, બીએડ કમ્પ્લીટ કર્યું છે, અને તો જ વાસ્તવિક રીતે એ શિક્ષણને સમજી શકે. એમની પાસે એ લાયકાત હોય તો જ શાળાની અંદર બાળકોને સમજી શકે. બાળકોની એક એક કલ્ચરલ ઇવેન્ટની અંદર એમનો વ્યક્તિગત ધ્યાન હોય, વ્યક્તિગત એમનો ફોર્સ હોય, વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન હોય. ટીચર સાથેનો ફ્રેન્ડલી રિલેશન બહુ જરૂરી છે, જે કાશ્મીરા મેમ મેન્ટેન કરી રહ્યા છે. આ બધું છે, અને એટલે જ પેરેન્ટ્સની અપેક્ષા વધી, અને એટલે જ તમારા કાન આ પહેલી વાર મારી પાસેથી કદાચ આ વાત સાંભળવા જઈ રહ્યા છે. મને રવિ સરે કહ્યું કે આ ખુશખબરી તમારા મુખેથી તમે સંભળાવો, કારણ તમારે હવે પછીની ક્ષણ તમારા સૌ માટે ગર્વની છે કે 2023માં બાલકૃષ્ણ સ્કૂલ, ચાણક્ય સ્કૂલ સંચાલિત બાલકૃષ્ણ સ્કૂલ એ જ વિસ્તારથી થોડાક આગળના વિસ્તારની અંદર, અને જેની અંદર પ્લે હાઉસ થી શરૂ કરીને 7મા ધોરણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓ મોર્નિંગ એટલે કે સવારની શિફ્ટમાં બાળકો ભણશે, અને આફ્ટરનૂન એટલે કે બપોર પછી વિદ્યાર્થીઓ, ભાઈઓ અને બહેનો, આ બંને માટે અલગ અલગ સેક્શનની વ્યવસ્થા કરી છે. બહેનો બપોર પછી અલગ ભણશે અને ભાઈઓ પણ બપોર પછી અલગ ભણશે. સ્ટાન્ડર્ડ 8 to 12 એટલે કે 8 થી 12મા ધોરણ સુધીની બપોર પછી આ શાળાની અંદર સુવિધાઓથી સભર હશે. લગભગ હું માનું છું 400 વાર જગ્યાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ આ બિલ્ડિંગની અંદર અભ્યાસ કરશે. અને આ ગર્વની વાત જો તમારા કાન સુધી પહોંચી છે તો મકરંદ દવેની પંક્તિ તમારે ચોક્કસ યાદ કરવાની છે કે મકરંદ દવે બહુ સરસ કહ્યું છે કે ગમતું મળે તો અલ્યા ગુંજે ન ભરીએ, ગમતું મળે તો અલ્યા ગુંજે ન ભરીએ, ગમતા ન કરીએ ગુલાલ. જે આજે તમને ગમતી વાત મળી છે તો એટલું યાદ રાખજો કે કેટલીક વખત આપણી આંગળી ચીંધવાનું પણ આપણને પુણ્ય મળતું હોય છે. તમને આ વાત ગમતી મળી છે, અને હજી પણ કેટલાક પેરેન્ટ્સને ખબર નથી કે વાસ્તવિક રીતે એજ્યુકેશન અને શિક્ષણની સાથે જોડાયેલો કેળવણી આ શબ્દની વાસ્તવિકતા શું છે. જો એ વાસ્તવિકતા તમે ખુદ અનુભવી છે તો કેટલાય પેરેન્ટ્સ એમના બાળકોને એવી જગ્યાએ ફસાઈ જતા હોય છે જેના કારણે બાળકોના ઉછેરમાં, એ શાળા પસંદગીમાં થાપ ખાઈ જતા હોય છે. તો આવા પેરેન્ટ્સ સુધી પણ આ વાત પહોંચાડો કે હવે પછી તમારું સંતાન પણ આ બેસ્ટ એજ્યુકેશનની સાથે સાથે સારામાં સારી કેળવણી આપે એવી સંસ્થાની અંદર ભણી શકશે. હા, એની એડમિશન પ્રોસેસ એકદમ પારદર્શક થશે. તમને ઓલરેડી એના એડમિશન માટેની વ્યવસ્થા અગાઉથી જાણ કરવામાં આવશે. એના ફોર્મ ફિલઅપ થશે, એની એક્ઝામ ટેસ્ટ લેવાશે, મેરિટ પ્રમાણે એમાં એડમિશન મળશે. પણ એડમિશન મળશે પછી તમારું બાળક એ બાલકૃષ્ણ વિદ્યાલયની અંદર અભ્યાસ કરશે. તો મોટી સંખ્યામાં તમે અહીંયા ઉપસ્થિત છો ત્યારે તમારી પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે સમાજને એક સારા માર્ગદર્શક તરીકે, પેરેન્ટ્સ તરીકે તમે પણ કોઈકને મકરંદ દવેની આ પંક્તિ સાથે લોકો સુધી આ સારી વાત શેર કરો. કારણ કે ખિસ્સામાં ઘણું બધું છે, સારી વાત ખિસ્સામાં કે મનમાં રાખવાથી કશું જ ન થાય. આ વાતને સમાજ સુધી, લોકો સુધી પહોંચાડો. અને એક વાત સાથે મારી વાતને પૂરી કરવી છે. હરિવંશરાય બચ્ચનની પંક્તિ, ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા બધા માટે મોસ્ટ ફેવરિટ મારી સેકન્ડ પંક્તિ. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन हर बार उसकी मेहनत नाकाम नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. If you see the sun, you see the power of God. Dear students, તમે સૂર્યને જોવો ત્યારે અનુભવો કે આનાથી વધારે શક્તિશાળી બીજું કશું જ નથી. If you see the sun, you see the power of God. And if you see the moon, you see the beauty of God. જો તમે ચંદ્રને જોવો
તો વિચારો કે ભગવાને આટલી સુંદર સર્જન બીજું કશું જ નથી કર્યું. બટ ઇફ યુ સી ધ મિરર, if you see the mirror, you see the best creation of God. જો તમે અરીસાને જોતા હો, જો તમે અરીસાને જોતા હો, તો અરીસામાં જોઈને આ વાક્ય રોજ તમારા મનમાં હોવું જોઈએ કે ભગવાને આનાથી વિશેષ સર્જન દુનિયામાં બીજું કશું જ નથી કર્યું. એ હું જ છું. આ પ્રકારના અભિગમથી ચાણક્ય સંસ્કૃતિ અને હવે બાલકૃષ્ણ વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ સમગ્ર ગુજરાતના શૈક્ષણિક જગતની અંદર વિશાળ ફલકની અંદર તેજોમય તારક સમાન ઝળહળતા રહેશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. ઘણી બધી વાતો છે પણ સમય મર્યાદામાં, કારણ કે બાળકોની ઇવેન્ટ પણ આપણે જોવાની છે, એમનો ડાન્સ જોવાનો છે, એમનું નૃત્ય જોવાનું છે, અને આ તમારી સગી આંખો જે અહીંયા દ્રશ્ય જોઈ રહી છે એ ખરેખર અઢળક તાળીઓથી એ બાળકોને બિરદાવજો, કારણ કે કેટલીક વખત એની અંદર મારા જેવો નાનકડો બાળક પણ સમાયેલો હોય છે જે સાવ સામાન્ય છે. તમને વાત કરું કે હું જે માઇકમાં તમારી સામે બોલું છું, મેં કોલેજ પૂરી કરી ત્યાં સુધી એક પણ વખત હું 5 જણાની વચ્ચે પણ બોલી નથી શક્યો. માત્ર આવી જ તાળીઓની ગુંજ એક વખત મારા કાનમાં પડી અને હું આજે અહીંયા સુધી પહોંચ્યો છું. કારણ તાળીઓની ગુંજ બહુ જરૂરી છે. થેન્ક યુ.